नमस्कार। सौप्रथम तो सर अपना अमूल्य समय में आप थोड़ो समय काढ़्यो ये बदल आपनो खूब खूब आभार। सर आप जाण्यु कि शिप्स ऑफ बिजनेस में वन टाइम परचेजिंग है, एटले के जीवन में फक्त एक ज वखत खरीदी करवानी है अने ते पण आपणा पोताना माटे, नहीं कि वेचवा माटे। जे पैसा खर्च करीए छीए तेना बदलामां सामे ब्रांडेड प्रोडक्ट मळी जाय छे, तेथी रोकाण कोई रहेतुं नथी। अने सर रोकाण कोई रहेतुं नथी, तेथी जोखम पण कोई नथी। टूंकमां शिप्स ऑफ बिजनेस में खोवानुं कंई पण नथी, पण साहेब मेळववानुं घणुं बधुं छे। सर आ माहिती लीधा पछी दरेक माणसना मनमा केटलाक प्रश्नों आवता होय छे। अत्यारे आ माहितीथी आपणा मनमा पण केटलाक प्रश्नों थता हशे। सर मैं पण ज्यारे आ प्लान सांभळ्यो त्यारे मारा मनमा पण केटलाक प्रश्नों थया हता। ए प्रश्नोना जवाब मारा सीनियरश्रीओए मने आप्या, चर्चा करी, तो ये जवाब हूँ आपणी साथे शेर करवा मागुं छुं। सर माहिती लीधा पछी सौथी पहेलो एवुं थाय कि भाई अशक्य बात है, इम्पॉसिबल है, आवो तो कई रीते थई शके। तो सर ये बात 100% साची है, कारण के मोटा भागना लोको कोई पण नवी बाबतने सरलताथी स्वीकारता नथी। अहीं एवुं कहेवामां आवे छे कि एक खरीदीथी लाखों रुपया कमाई शकाय छे। सर आपणा घरमां के आडोश पाडोश में कोईए क्यारे एवुं कीधुं होतुं नथी कि शाळा कॉलेज में कोई शिक्षक साहेबोए आ बात भणावी पण नथी कि भाई एक खरीदीथी लाखों रुपया कमाई शकाय छे। तेथी लोको माटे आ बाबत तद्दन नवी छे, तेथी लोको तेमनी कक्षाए 100% साचा छे। साहेब कॉम्प्यूटरनी भाषामां वात करूँ तो जेनुं सॉफ्टवेर ज ना होय तो पछी एनी फाइल कई रीते ओपन थाय, एना माटे प्रोग्रामिंग करवुं पड़तुं होय छे। आपणी सामान्य जे सोच महीने लाखों रुपया कमावानी होय छे के पछी हजारों रुपया कमावानी होय छे, थोड़ुं विचारो। सामान्य रीते मोटा भागना लोकोनी सोच महीने हजारों रुपया कमावानी होय छे, लाखोनी सोच तो होती ज नथी। जेनी लाखोनी सोच होय छे तेमनी महीने वार्षिके करोड़ोनुं रोकाण होय छे अने करोड़ोना रोकाणथी लाखों रुपया कमावा माटेनुं तेओ विचारता होय छे। अहीं 0% इन्वेस्टमेंटथी लाखों रुपया कमावानी वात छे ते आपणा माटे तद्दन नवी छे। तेथी आपणुं माइंड तेने स्वीकारवा माटे तैयार थतुं नथी। धीमे धीमे आ बिजनेसमां रच्या पच्या रहेवाथी आपणुं माइंड, आपणुं सॉफ्टवेर ए बाबतने स्वीकारी ले छे अने ज्यारे स्वीकारी ले छे त्यारे साहेब 100% आपणे विश्वास बेसे छे अने विश्वास ए ज सफलतानुं प्रथम सोपान छे। तो साहेब आ बाबते विश्वास राखवो रह्यो अने काम करवुं रह्युं। बीजुं साहेब एक आपणे एवुं थाय कि चलो भाई कोईने पूछी लईए, ये बात पण 100% साची छे। कारण के मोटा भागना लोको कोई पण काम ज्यारे चालू करे छे त्यारे पोताना पर विश्वास राखता नथी, कोईकनी सलाह लेवानुं विचारता ज होय छे। ठीक छे, सलाह लेवी जोईए, परंतु केवा माणसोने पूछवुं जोईए कि जे माणसो आपणे जे एमणे जे पूछवुं छे ए पूछवाना विषयथी सारी रीते परिचित होय तो ज आपणे साची सलाह आपी शके, नहीतर पूछવાનો कोई अर्थ नथी। आ साथे કેટલાક લોકો એવું પૂછવા નીકળી પડે છે કે ભાઈ હું આ કામ કરું તો તમે મારી સાથે આવશો? તો સાહેબ આ તો પેલા ડૉક્ટર બન્યા પહેલો દર્દી શોધવા નીકળ્યા એવી વાત થઈ। સાહેબ કોઈ આ નહીં પાડે। સત્ય હકીકત તો એ જ છે કે ડૉક્ટર બનવું પડે, હોસ્પિટલ ખોલવી પડે અને બોર્ડ લગાવી દઈએ ત્યારે દર્દીઓની લાઈન લાગતી હોય છે। સર શું કરવું અને રિઝલ્ટ શું મેળવવું એ આપણા હાથની વાત છે। ક્યારેક એવું પણ થાય કે ચલો વિચારીને નિર્ણય લઈએ
એ વાત પણ 100% સાચી છે. મોટાભાગના લોકો આવું વિચારતા હોય છે. ઘણા બધા લોકો કોઈ પણ બાબતે તરત નિર્ણય લઈ શકતા નથી. પણ સાહેબ, ખોટું ના લગાડતા, વિચારવાનો પણ એક સમય હોય છે. લાંબા ટાઈમે શું વિચારવાનું હતું એ પણ ભૂલી જવાય છે. તેથી મારું માનવું તો રૂબરૂ મળી રૂબરૂ ચર્ચા કરીને વિચાર કરી લેવામાં મજા છે. સર, એક વાત યાદ રાખવા જેવી છે કે 1 મિનિટમાં કરોડપતિ નથી બનાતું, પણ હા, 1 મિનિટમાં લીધેલા ડિસિઝનથી કરોડપતિ બનવાના રસ્તા ઉપર કદમ રાખી શકાય છે, જે લાંબા સમયે કરોડપતિ બનાવીને જ રાખે છે. તેથી સર, જલ્દી વિચારી લેવામાં મજા છે. ક્યારેક સાહેબ એવું પણ થાય કે ભાઈ આપણને તો આવું ના આવડે, અને ઘણા સાહેબ લોકો ફિલ્ડમાં પૂછતા હોય છે કે સર, અમને તમારા જેવું બોલતો ના આવડે. તો સાહેબ, એ વાત પણ 100% સાચી છે. કારણ કે દરેક માણસની અંદર એક સરખી કુશળતા હોતી નથી. શેપ્સ ઓફ બિઝનેસ એ સર કોપી પેસ્ટનો બિઝનેસ છે, એટલે કે નકલ કરવાનો બિઝનેસ છે. આમાં માણસે પોતાની બુદ્ધિ કામે નથી લગાડવાની. અહીં તો બનાવ્યો રસ્તો છે, સિસ્ટમ બનેલી છે, એ સિસ્ટમને ફક્ત ફોલો કરવાની છે, સાથે રહીને કામ કરવાનું છે. સાહેબ, સાથે રહેવાથી ધીમે ધીમે આવડી જાય છે, અને છેલ્લે તો સાહેબ ટોપ મોસ્ટ બની જવાય છે. એટલે એ ચિંતાનો કોઈ વિષય નથી. હવે સાહેબ, એક પ્રશ્ન જબરજસ્ત મનમાં થતો હોય છે કે ચલો ભાઈ, આપણે તો કામ કરીએ, પણ અમારી સાથે કોણ આવે? તો સાહેબ, એ વાત પણ 100% સાચી છે. શરૂઆતમાં આ પ્રશ્ન દરેકને સતાવતો હોય છે, પરંતુ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કહ્યું છે કે આપણું કામ તો ફક્ત કર્મ કરવાનું છે, ફળ માલિકના હાથમાં છે. શેપ્સ ઓફ બિઝનેસમાં સર, આપણું કામ ફક્ત માહિતી આપવાનું છે. આવે તો બેસ્ટ, નહીં તો નેક્સ્ટ. સર, એક બીજી વાત કરું કે એક મરદાને ખભા આપવા માટે કેટલા માણસો જોઈએ? 4 ને? તો સર, એક મરદાનું અડધું કામ આપણે ના કરી શકીએ? વિચારો. સર, ચિંતાનો કોઈ વિષય નથી. કામ તો થાય જ છે. ધીરજ રાખવી પડશે, લગાતાર પ્રયત્ન કરવો પડશે. ક્યારેક સાહેબ એવું પણ થાય, ઘણા લોકો કહેતા હોય છે કે ભગવાને જે આપ્યું તેમાં ભાઈ સંતોષ છે. તો એ વાત પણ સાહેબ 100% સાચી છે. ભગવાને જે આપ્યું છે તેમાં સંતોષ રાખવો તે ખૂબ સરસ બાબત છે. શેપ્સ ઓફ બિઝનેસમાં આપણા થકી બીજાના ઘરમાં ખુશી પહોંચે છે. તેથી બીજાને મદદ કરવાનો જે આનંદ છે, જે આત્મિક ખુશી મળે છે, જે કેટલાક પુણ્યશાળી લોકો મેળવે છે, એ આનંદ સર આપણને આમાંથી મળે છે. કારણ કે આપણી સાથે આવનાર માણસ પણ કમાય છે, એની સાથે આપણું પણ કામ થાય છે. ટૂંકમાં સાહેબ, શેપ્સ ઓફ બિઝનેસમાં સ્વાર્થ અને પરમાર્થ સદાય છે. તેથી સાચો સંતોષ એ વખતે મળે એવું મારું માનવું છે. ઘણા વખત સાહેબ લોકો એવું પણ કહેતા હોય છે કે ભાઈ, અમને તો આ ડાયરેક્ટ સેલિંગ વિશેનો કે આ કંઈક અમે કંઈ ભણેલા નથી, આના વિશે અમે કંઈ જાણતા નથી, એટલે અમે તો કઈ રીતે ચાલીએ? તો સાહેબ, એ વાત પણ 100% સાચી છે. કારણ કે લાખો રૂપિયાના બિઝનેસની વાત કરવામાં આવે છે, એટલે દરેક માણસ વિચારે કે ભાઈ લાખો રૂપિયાનો બિઝનેસ હોય તો ભણવાનું પણ કંઈક વધારે હોવું જોઈએ. પણ સર, ના, એવું નથી. શેપ્સ ઓફ બિઝનેસમાં જો ઘણું સારું ભણેલા હોય તો તે બેસ્ટ છે, ઉત્તમ છે. પણ ઓછું ભણેલાને પણ કોઈ વાંચ આવતી નથી. કારણ કે શેપ્સ ઓફ બિઝનેસમાં ડિગ્રીનો સર્ટી જોવાનો નથી. આની અંદર તો માણસની કામ કરવાની તમન્ના, એનો ઉત્સાહ, કર્મઠ ભાવના અને પોતાની કાબેલિયત કામે લાગે છે. તેથી ઓછું ભણેલા છીએ, એ વિશે જાણતા નથી, એ વિશે ચિંતા કરવાનો પણ સાહેબ કોઈ પ્રશ્ન રહેતો નથી. ઘણી વખત એવું પણ થાય કે ભાઈ ચાલો, ઘરવાળો કહે તો કરું. તો એ વાત પણ સાહેબ 100% સાચી છે. મોટાભાગના નવયુવાનો આવું કહેતા હોય છે
કે ચાલો ઘરવાળાને પૂછી લઈએ, એ કહે તો કરું. સર એક વિચાર કરો કે અત્યાર સુધી આપણે ભણ્યા, પરીક્ષાઓ આપી, ક્લાસ કર્યા, ભરતીઓ કરી, શા માટે કરી? જરા વિચારો. સાહેબ સત્ય હકીકત એ છે કે પુખ્ત વયના થયા છીએ તો કમાઈ અને પરિવારને મદદરૂપ થઈએ. આપણી જવાબદારી આપણા પોતાના માથે ઉપાડીએ. સાચું ને સાહેબ? મારું માનવું છે કે લાખો રૂપિયાના બિઝનેસની અંદર આપણે કામ કરવાની ભાવના હશે તો ઘરનો એક પણ વ્યક્તિ આપણને ના નહીં પાડે. કારણ કે ઘરવાળો આ સ્ટેજ સુધી પહોંચાડવા માટે જે પ્રયત્નો કરવા જોઈએ એ બધા જ કરી છૂટ્યા છે. તેથી ઠીક છે, ઘરવાળાને પૂછવું જોઈએ, બાકી ઘરવાળાને સાચી વાત જણાવવામાં આવે તો ક્યારેય ના પાડી શકશે નહીં, એવું મારું માનવું છે. હવે સાહેબ ક્યારેક એવું પણ થાય કે ભાઈ હું તો નોકરી કરું છું, ધંધો કરું છું, ખેતી કરું છું, કંઈકનું કંઈક માણસ કામ તો કરતો જ હોય છે. આ બિઝનેસનો પાર્ટ ટાઈમ છે. એટલે મનમાં એવું થાય કે ભાઈ મારી પાસે ટાઈમ મળવો મુશ્કેલ છે, મારી પાસે ટાઈમ નથી. તો એ વાત પણ સાહેબ 100% સાચી છે. કારણ કે મોટાભાગના લોકો આવું કહેતા હોય છે કે ભાઈ મારે ટાઈમ મળતો નથી, અને વાત સાચી છે. પણ સાહેબ વિચાર કરો કે માલિકે દરેક માણસને એક સરખો ટાઈમ એટલે કે 24 કલાક આપ્યા છે. તો કેટલાક માણસો એ 24 કલાકના નિશ્ચિત સમયમાંથી થોડો સમય કાઢી અને બીજું કંઈક કામ, પોતાના રૂટીન કામ સિવાયનું કામ કરતા હોય છે. સર એક વાત કરું, સમય મળતો નથી, એને મેળવવો પડતો હોય છે. અને એના માટે આપણી જે કેટલીક ટેવો છે, આપણે જે ટેવો સાથે વણાઈ ગયા છીએ, એ ટેવો પર થોડો કંટ્રોલ કરવો પડશે. કેટલીક કેવી ટેવો કે ભાઈ ટીવી જોવી, મોબાઈલની હાથે થોડો વધારે સમય આપવો, આરામ કરવાના સમય ઉપરાંત પણ વધારાનો આરામ કરી લેવો. કોઈ કામ ના હોય તો પેલા ગલ્લા ઉપર કે ચોકમાં ઊભા રહી અને પેલા મનોરંજન માટે ગપ્પો મારો. આ બધી જે નાની જે ટેવો છે એ ટેવો પર કંટ્રોલ રાખીશું તો મારું માનવું છે કે આપણે જોઈતો જે સમય છે એ સમય આપણે આમાંથી કાઢી શકીશું અને એ આપણા બિઝનેસમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીશું તો ભવિષ્યમાં એક મોટા પ્રોફિટ સાથે આપણને પાછો મળશે. સર આ બધી વાત બરાબર છે, પણ સાથે એક બીજી પણ વાત થાય કે ભાઈ મારી પાસે તો પૈસા નથી, અત્યારે જ હું આ બિઝનેસ કરવા તૈયાર છું, પણ અત્યારે મારી જોડે પૈસા નથી. તો સાહેબ આ વાત પણ 100% સાચી છે. એક વાત સાહેબ યાદ રાખો, આપણે પણ અનુભવ થયો હશે, મને પણ અનુભવ થયો છે કે કોઈ પણ સારું કામ કરવા જઈએ ને ત્યારે મોટાભાગના લોકો જોડે પૈસા હાજર હોતા નથી. એના માટે તો સગવડ જ કરવી પડતી હોય છે. સાહેબ દાખલા તરીકે ડૉક્ટરી ઇમરજન્સીની વાત કરું, અચાનક હોસ્પિટલમાં જવું પડે તો 100% માલિકની દયાથી એની સગવડ થઈ જ જાય છે. હું તો સાહેબ એટલા સુધી કહીશ કે આપણી દિલથી જો તૈયારી હશે ને તો પરમપિતા પરમેશ્વર આપણને સહાય કરશે ને કરશે. એટલે પૈસા ઠીક છે અત્યારે હાજર ના હોય, બની શકે છે, પણ જો દિલથી કરવું જ હશે તો એની સગવડ પણ માલિક 100% આપણને કરી આપશે. ક્યારેક સાહેબ એવું પણ થાય, મને પણ થયું હતું કે ભાઈ અમને તો શરમ આવે. તો સાહેબ આપણી વાત 100% સાચી છે કે મોટાભાગના લોકો મૂંગા રહી અને સેવાનો ઘણા બધા કામો કરી દેતા હોય છે. પોતાના માટે કોઈકના ઘેર જવું, પોતાની વાત કોઈકના આગળ રજૂ કરવી, એમાં પોતે શરમ અનુભવતા હોય છે. બીજાના ઘેર જવામાં તો નાનપ અનુભવતા હોય છે. સાહેબ સેલ્સ ઓફ બિઝનેસમાં આપણે કોઈના ઘેર જઈએ છીએ ને એ સાહેબ કોઈ માગવા માટે જતા નથી, પરંતુ મહિને લાખો રૂપિયા કમાવાના બિઝનેસનો મેસેજ આપવા માટે જઈએ છીએ. તેથી નાનમ અનુભવવાની કે શરમ અનુભવવાની સાહેબ કોઈ રહેતી નથી. ફક્ત આપણી સોચ બદલવાની છે કે હું કોઈ લેવા માટે નહીં પણ આપવા માટે જઈ રહ્યો છું. ફક્ત સોચ બદલવાથી શરમ નહીં આવે. બીજું સાહેબ એવું થાય કે ભાઈ જોઈનિંગ માટે થોડી ઓછી કિંમતની વસ્તુ ના ખરીદી શકાય. 100% સાહેબ આપણી વાત સાચી છે. મોટા ભાગના લોકો આવું વિચારતા હોય છે,
અને માર્કેટની અંદર ઘણી બધી કંપનીઓ ચાલતી હોય છે અને ખૂબ નજીવી કિંમતે પ્રોડક્ટ આપી પણ છે અને લોકો એ પ્રોડક્ટ ખરીદતા પણ હોય છે. પણ સાહેબ તેમાં બે વાત છે. એક, કંપનીનું સેલિંગ થાય છે અને બીજું, લોકો ઓછા પૈસાથી જોઈન થાય છે. પરંતુ સર, આમાં લોકો ફક્ત પ્રોડક્ટ ખરીદવા માટે જ આવે છે અથવા તો કોઈકની શરમથી કોઈની સાથેનો સંબંધ સાચવા માટે જોઈનિંગ કરતા હોય છે, બિઝનેસ માટે કરતા નથી. શેપ્સ ઓફ બિઝનેસમાં મિનિમમ 200 બીવીના પ્રોડક્ટની ખરીદી એટલા માટે કરવામાં આવે છે કે જેને પ્રોડક્ટના માધ્યમથી ખૂબ ઓછા પૈસાથી બિઝનેસ કરી અને લાખો રૂપિયા કમાવાનું જેને સ્વપ્ન છે એ માણસ આવશે, બિઝનેસ કરવા માટે આવશે. અને સર, શેપ્સ ઓફ બિઝનેસ એ આપણને એક સ્વતંત્ર ઉદ્યોગના માલિક બનાવે છે, નહીં કે સેલર, નહીં કે નોકરની માનસિકતામાંથી કાઢી અને એક માલિકની હેસિયતથી કામ કરવાનું છે અને માલિક બનીને રહેવાનું છે. જેથી એક જ વખત ખરીદી કરવાની છે અને એક સ્વતંત્ર ઉદ્યોગના માલિક બનવાનું છે. આ વાત પણ સાહેબ આપણે યાદ રાખવી રહી. છેલ્લે સાહેબ એવું થાય કે ચલો ભાઈ બધી જ વાતો બરાબર છે, મનમાં જે થોડું કન્ફ્યુઝન હતું એ આ વાતથી આપણને સોલ્યુશન થઈ જાય. તો સાહેબ એક પ્રશ્ન આપણે સતાવતો હોય છે કે ભાઈ કંપની ઉઠી જાય તો કારણ સમાજમાં સાહેબ જોઈએ છે ને આપણે 100% આપણી વાત સાહેબ સાચી છે. મોટાભાગના લોકો આવું માને પણ છે અને કેટલીક બાબતોમાં આ વાત સાચી પણ છે. આપણે એનો અનુભવ પણ સાહેબ થઈ ચૂક્યો છે. પણ સાહેબ એના ઊંડાણમાં જઈને જુઓ તો કેવી કંપની ઉઠી જાય છે કે જે મની સર્ક્યુલેશન કરે છે, પૈસાથી પૈસાનો વ્યવહાર કરે છે, આપણી જ જોડેથી પૈસા લે છે અને વળતા 2 ગણા 3 ગણા અથવા મોટા પ્રોફિટ સાથે પૈસા આપવાની વાત કરે છે. આવી મની રોટેશનવાળી કંપનીઓ ઉઠી જવાની શક્યતા પૂરેપૂરી છે, એમાં કોઈ શંકાની સ્થાન નથી. પરંતુ શેપ્સ ઓફ બિઝનેસમાં સર આપ જાણ્યું કે પૈસાનો વ્યવહાર નથી, એક વેપાર છે. એક જ વખત ખરીદી કરવાની છે, જે પૈસા આપીએ તેની સામે બ્રાન્ડેડ પ્રોડક્ટ મળી જાય છે. એટલે કોઈ રોકાણ રહેતું નથી, એટલે કોઈ જોખમ નથી. એટલે કંપની ઉઠી જવાનો સર કોઈ પ્રશ્ન રહેતો નથી. સર, મેં ઘણી બધી બાબતો આપણી સમક્ષ મૂકી છે. ચિંતાનો કોઈ વિષય નથી. લગાતાર પરિશ્રમ કરીએ તો સાહેબ આપણે સફળ થઈએ જ છીએ. હવે આ બાબતે આપણે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો સાહેબ, કોઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો આપ સાહેબ મને બતાવી શકો છો. વિચારો, કોઈ કન્ફ્યુઝન નથી? જો સાહેબ કોઈ કન્ફ્યુઝન ના હોય તો પછી બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવા માટે અમારે એક ડેટા ફોર્મ ભરવાનું હોય છે અને એના માટે જોઈએ છે આપણું આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ અને આપણો એક પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો. હાજર છે ને? અચ્છા, તો લાવો સાહેબ. હા, હવે સાહેબ આગળ શું કરવાનું રહ્યું? આપને 200 બીવીના પ્રોડક્ટની ખરીદી કરવાની રહી. એના માટે હું ઓનલાઈન આપને બતાવું છું. એમાંથી તમને ગમતી હોય, તમારા વપરાશ માટે હોય એવી પ્રોડક્ટ ખરીદી લો. પ્રોડક્ટની પસંદગી કર્યા પછી સાહેબ જે પેમેન્ટ છે એ પણ ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન કરવાનું છે. એટલે આપણું એટીએમ જોઈશે. લાવો સાહેબ આપણું એટીએમ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સર. મારો જે દિલ ખુશ થયું છે સાહેબ આપણા ઉપર, એની આપણી સમક્ષ સાહેબ હું કોઈ વાત કરી શકતો નથી. એક વાત સાહેબ 100% હું કહું છું કે હવે આપણે સાથે મળીને કામ કરવાનું છે. લગાતાર આપણે સાથે રહીશું, 100% સફળ થઈને રહીશું. હવે અમારા સિનિયર મારફત સર આપણા જોડે 15થી 20 મિનિટની એક મીટિંગ કરવાની હોય છે, જેને FIM બોલવામાં આવે છે, ફર્સ્ટ ઇન્ફોર્મેશન મીટિંગ. અને એ મિટિંગ અમારા સિનિયર આપણી સાથે કરતા હોય છે. અને એ મિટિંગની અંદર બિઝનેસ કઈ રીતે કરવો, બિઝનેસ શા માટે કરવો, આ બધી જ વાતની ઝીણવટથી ચર્ચા કરવામાં આવે છે. એટલે સર આજે તો નહીં પણ આવતીકાલ માટે તમને અનુકૂળ હોય એવો સમય સાહેબ મને આપો તો હું મારા સિનિયરશ્રીને સાથે લઈ આપણી સાથે એ મિટિંગ કરવા માટે ઉપસ્થિત રહી શકું. સર, આપે મને ખૂબ સાંભળ્યો. અમારા શેપ્સ ઓફ બિઝનેસમાં આપે
પ્રયાણ કર્યું આવ્યા છો, તો આપનો આપણા પરિવારનો ખૂબ ખૂબ આભાર. વેલકમ. વેરી વેરી થેન્ક્સ.